സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. എനർജി മെഷർമെന്റ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, എനർജി മീറ്റർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, എനർജി മീറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം, then how the energy is recorded, and what are the conclusions regarding this lagging power factor loads, and how the energy is recorded. That means it is depend upon the number of revolutions of the rotating disk. Here are 3 points we conclude. Very important point to remember for measuring the true energy. That is, the pressure coil or shunt magnet must be highly inductive. Our point is we find out conclusion. So, the topic is types of error in energy meter. So, mainly there are two types of error in energy meter. Competitive exam point of view, we രണ്ട് തരത്തിലുള്ള error ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് frictional error and next one is creeping error. Then what is meant by frictional error? The frictional error, the frictional error, it is mainly due to inertia of the disk. The frictional error mainly due to inertia of disk. Inertia of aluminum disk. Aluminum disk in the inertia മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് frictional error എന്ന് പറയുന്നത്. So അടുത്ത point എന്താ, how to reduce this error? In order to reduce frictional error, a friction compensated magnet or an L2 coil it is placed near to the shunt magnet. അതായത് ഈ frictional inertia overcome ചെയ്യണം. Because of the inertia എന്തായിരിക്കും frictional error is occurring in the energy meter. So ആ frictional error avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേ നമ്മുടെ shunt magnet അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, L2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതാണ് L2 കണ്ടോ, this L2 എന്ന് പറയുന്ന L2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. Therefore, in order to reduce the frictional error, എന്തായിരിക്കും, a friction compensated magnet or L2 coil it is placed near to the shunt magnet. So അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, that produces that L2 magnet that produces the necessary flux that can rotate that can aid the rotation of നമ്മളുടെ aluminum disk അല്ലേ. Therefore, ഇതായിരിക്കും next point എന്താ, next point ഇതായിരിക്കും to reduce the frictional errors അല്ലേ, to reduce the frictional error, അല്ലേ. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും reduce the frictional error? How? എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, a friction compensated magnet or L2 coil എന്ത് ചെയ്യും, placed near to the shunt magnet. Placed nearer to shunt magnet. So important point. So how to reduce the what is the cause of frictional error? It is mainly due to the inertia of the aluminum disk. So how to overcome that one? We have to place one friction compensated magnet അല്ലെങ്കിൽ എന്താ L2 coil. നമ്മളെ ഈ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്ന L2 എന്ന് പറയുന്ന L2 coil. I will place one L2 coil there. That will produce another additional flux that will aid the rotation of aluminum disk. Then next one, that means that frictional error അല്ലേ. കാര്യം ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺസംഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എറർ. അതൊരു നോർമൽ കേസ് അല്ല. Therefore, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തായിരിക്കും, in order to rotate the disk എന്ത് ചെയ്യും, we want additional flux അല്ലേ. So that additional, if shunt magnetum series magnetum കൂടാതെ additional flux provide ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ഒരു friction compensated magnet അല്ലെങ്കിൽ L2 coil നമ്മൾ place ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is how that we are എന്തായിരിക്കും attaining the friction error compensation. Then next is എന്തായിരിക്കും creeping error. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എറർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, L2 എന്ന് പറയുന്ന ലാഗിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ L2 എന്ന് പറയുന്ന ലാഗിംഗ് കോയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും, ഈവൻ ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ എറർ
അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ L2 കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ L2 കോയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ what will happen? എന്തായിരിക്കും? What will happen? The L2 if the L2 produces the additional flux, because of the additional flux produced by the L2 coil, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Even the load is off, the disk is rotating. അപ്പൊ ലോഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബ്നോർമൽ കേസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് എനി ലോഡ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോസ് ഓഫ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും? ദ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും? ദ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ എറേഴ്സ് അല്ലെ? ഡ്യൂ ടു ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ for frictional error അല്ലെ? Due to over compensation for frictional error. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ L2 കോയിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് L2 കോയിൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എയ്ഡ് ദ ഇതായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന L2 എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ക്രീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ മീൻസ് because of overcompensation എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? because of overcompensation എന്തായിരിക്കും? Because of overcompensation additional flux produced by L2 coil അല്ലെ? Additional flux produced by L2 coil and after that എന്തായിരിക്കും? And the disk still rotate even with the zero load. The disk still rotate അല്ലെ? Even with the zero load. അങ്ങനെ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ, ക്രീപ്പിംഗ് എറർ. നമ്മൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ദ അതർ റീസൺസ് ഫോർ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അതർ റീസൺ ഫോർ ദ എന്തായിരിക്കും? ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമല്ല, അതർ റീസൺസ് ഒരു 3 റീസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ അതർ റീസൺസ് ഫോർ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഈസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരിക്കും? വൈബ്രേഷൻസ്. രണ്ടാമത്തത് ബി എന്തായിരിക്കും വരിക? ഓവർ വോൾട്ടേജസ്. സി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക? സ്ട്രേ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് എല്ലാ വട്ടവും ക്രീപ്പിംഗ് ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. So, how to reduce the creeping error? എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? How to reduce creeping error? How to reduce the creeping error? That means ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? What is the cause of producing the creeping error? എന്തായിരിക്കും? Because of the overcompensation അല്ലെ? Overcompensation given for frictional error. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ? ഇത് L2 എന്ന് പറഞ്ഞ coil it will produce more flux. So the creeping will occur. So എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമുക്ക് ക്രീപ്പിംഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ in order to reduce the creeping error എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളെ മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ, അതായത് മാഗ്നറ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ഇല്ലേ, ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ
അല്ലെ ഫ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ഇതായിരിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ഫ്ലക്സ് വന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഗ് കോയിലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിന്റെയും ഫ്ലക്സ് എവിടെയാണ് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിന്റെ പുറത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. Therefore, in order to reduce the creeping error, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It can be reduced by drilling two holes diametrically opposite direction of aluminum disc. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ, അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിന്റെ ഇതിൽ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? Therefore, the flux distribution will get interrupted. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഈ പിന്നെ ഹോൾസ് ഇട്ടിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? യൂണിഫോം ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. യൂണിഫോം ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? എഗെയിൻ ദ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. സോ അത് നമുക്ക് ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക്. എന്തിനാ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇടുന്നത്? ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഡിസ്ക് ആണ് അല്ലെ, ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ എവിടെ ആയിരിക്കും? നമ്മളുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് അല്ലെ. So that is why we have to drill two holes diametrically opposite direction in aluminum disc. Therefore, statement for reducing the creeping error എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? It can be reduced by എന്തായിരിക്കും? Creeping error can be reduced by creeping error can be reduced by drilling two holes അല്ലെ. drilling two holes എന്തായിരിക്കും? diametrically opposite direction aluminum disc അല്ലെ. two holes in എന്തായിരിക്കും? diametrically opposite direction in aluminum disc. കാര്യം എന്താണ്? Because when we are drilling the hole, the flux distribution in the aluminum disc will get interrupted. Therefore the creeping can be reduced. കാര്യം എന്താ? The creeping is produced due to the overcompensation produced. Overcompensation means the L2 coil to produce more flux. That flux is leaking with the എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക്. അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമുക്ക് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡയമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യുക. ഡയമെട്രിക്കലി ഹോളിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് വെയിറ്റ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താവും? ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? റിലക്ടൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാര്യം ആ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിന്റെ പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ റിലക്ടൻസ് ചേഞ്ച് ആവും. കാര്യം എന്താ? അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് ഒരു റിലക്ടൻസ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ എന്താവും? ഒരു റിലക്ടൻസ് ആവും. Therefore എന്ത് ചെയ്യും? Therefore the total flux distribution will get interrupted and as a result എന്തായിരിക്കും? The creeping error can be reduced. So that is a main important point. So how to reduce the creeping error? What is creeping error? What are the reasons for creeping error? These all are important for any exams. Then next നമ്മൾ നോക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ആണ് ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈസസ്. Next is lag adjustment devices. So എന്തായിരിക്കും? ഈ എനർജി മീറ്റർ ആരായിരിക്കും? കോപ്പർ ഷേഡിംഗ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലാഗ് കോയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈസസ്. ആരൊക്കെയായിരിക്കും? കോപ്പർ ഷേഡിംഗ് ബാൻഡ്. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. കോപ്പർ ഷേഡിംഗ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലാഗ് കോയിൽ എന്തായിരിക്കും? യൂസ്ഡ് ആസ് ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈസസ്. എന്തായിരിക്കും? ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈസസ്. As lag adjustment devices. This lag adjustment devices, it is also called power factor adjustment.
It is also called the power factor adjustment or the quadrature adjustment, or inductive load adjustment, or inductive load adjustment, or inductive load adjustment. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും for measuring the true power എന്തായിരിക്കും the delta, the angle between അല്ലെ angle between voltage and current, the angle between the voltage and എന്തായിരിക്കും the shunt magnetic current should be 90 degree. ലാസ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും in order to measuring the load current, sorry, in order to measure the true energy, എന്തായിരിക്കും the delta should be equal to 90 degree. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത്? That can be attained by using the copper shading bands. That means this copper shading, if the copper shading bands are moving upwards, then we can attain that delta is equal to 90 degree. So this is the copper shading band. ഇതാണ് നമ്മുടെ copper shading band എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the copper shading band. Dark ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. This is the copper shading band. So എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? Copper shading bands are and ഒരു പോയിന്റ് പറയാലോ, therefore copper shading bands are എവിടെ ആയിരിക്കും placed around the center limb. So where the copper shading bands are placed, it is placed around the center limb അല്ലെ, it is placed around the center limb. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, if copper shading bands are moving in upward direction, then we can attain the condition delta is equal to 90 degree. Why delta is equal to 90 degree? Because the angle between voltage and എന്തായിരിക്കും shunt magnetic current is delta. That angle should be 90 degree in order to measure the true power in an true energy in an energy meter. അല്ലെ? Therefore, what is the conclusion? By using lag adjustment devices, അല്ലെ? By using lag adjustment devices, we can attain the condition that delta can be approximately bring to 90 degree. Because if delta becomes 90 degree, then what is the benefit? True energy can be measured. Energy meter can measure that true energy. True energy can be measured. Then next point, where the copper shading bands are placed? Copper shading bands are placed around the center limb. Then copper shading bands are placed around the center limb. Around the center limb. That's another important point. If copper shading bands are moving in upward direction, then we can attain delta is equal to 90 degree. That note out വെച്ചോളൂ. If copper shading bands if are moving in upward direction, then we can attain the condition then we will get delta is equal to, we can satisfy the condition for true power, that is we will get delta is equal to 90 degree. Delta approximately equal to 90 degree. As a result, the true energy can be measured by the energy meter. So points to remember: what are the errors? Frictional error, then creeping error. How frictional error can be reduced? What is the cause of frictional error? What is the cause of creeping error? How it can be reduced? Then what is the importance of lag adjustment devices? Then next topic that we are going to discuss is compensation in energy meters. Compensations in energy meters. In compensation, that means first we have to discuss about the overload compensation. First is
overload compensation. So overload compensation. So okay, that means if load increases, overload means എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം സഡൻ ആയിട്ട് ലോഡ് കൊടുക്കുക, സഡൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോഡ് കൂടുകയാണ് അല്ലെ, then how that increase in the load will impact the energy meter നോക്കാം. That means if load increases അല്ലെ, if load increases എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. If load increases എന്തായിരിക്കും? If load increases IL അല്ലെ, load current also increases. If load increases, load current also increases. If load current increases എന്തായിരിക്കും വരിക? Since series magnet എങ്ങനെ കണക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ, therefore എന്തായിരിക്കും? If load current increases എന്തായിരിക്കും? The flux produced by the series magnet also increases. The flux produced by the series magnet also increases. If flux produced by the series magnet increases എന്തായിരിക്കും? Braking torque also increases. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That means if load increases, load current increases. If load current increases, phi SC. That means since എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ series magnet is connected in series with the load, therefore if load current increases, the same load current will flow through the series magnet, and as a result the flux produced by the series magnet also increases. If flux produced by the series magnet increases, the braking torque also increases. If in some case if the braking torque TB, it is greater than the driving torque. If the braking torque TB it is greater than the driving torque, ഈ condition വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? It causes self braking. It causes self braking. Then as a result എന്തായിരിക്കും? Self braking സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Slowly the disk come to zero speed. So and after effect എന്തായിരിക്കും? Then slowly the disk comes to zero speed. The disk comes to zero speed. So this is called this is a problem with overload. That means if load കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ load current കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് കണക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? The flux produced by series magnet കൂടും. Series magnet flux കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, braking torque also increases. If braking torque അങ്ങനെ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് കൂടി ആ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്കിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ടു കോസ് സെൽഫ് ബ്രേക്കിംഗ്. The disk will slowly come to the zero speed. So how to eliminate this one? So important point for any competitive exam, this overload compensation is provided by എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഓവർലോഡിന്റെ ഈ എഫക്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ we have to do the compensation. So how we can attain the compensation? So the overload compensation is provided by placing a shunt path in series magnetic circuit. That means a very important point to remember. What is that? Overload compensation. That is overload compensation. Overload compensation is provided by placing overloading compensation is provided by placing a shunt path in series with the placing a shunt path in series magnetic circuit. Series magnet circuit. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് സർക്യൂട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. This is our series magnetic circuit അല്ലേ. സോ ഈ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഷണ്ട് പാത്ത് നമ്മളോട് വയ്ക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഷണ്ട് പാത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ട, ഷണ്ട് പാത്ത് we are placing a shunt path. This is the shunt path. And this is the series magnet.
സോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇത് ഓവർ കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന φSC എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ φSC എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ φSC എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ φSC എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്കുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ആയിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് കൂട്ടി അല്ലെ, ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലക്സിനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓവറായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഡൈവേർട്ടഡ് അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഡൈവേർട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. That means എന്തായിരിക്കും? The shunt path it will divert the overflux produced by the load current, and as a result only required flux will link with φSH അല്ലെ. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Therefore എന്തായിരിക്കും? Therefore by providing a shunt path in series with the magnetic circuit, overflux will be diverted. Overflux will be, by providing the shunt path, overflux will be diverted, and only required flux links with φSH അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് or aluminum disc നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. That means എന്തായിരിക്കും? ഈ ഷണ്ട് അതായത് ഈ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് റിക്വയർഡ് ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ദ അഡീഷണൽ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡ് കറണ്ട് അല്ലെ, ഇതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഷണ്ട് പാത്ത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഹൗ ടു അറ്റൈൻ ദ ഓവർലോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ? ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ ഷണ്ട് പാത്ത് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് by placing a shunt path in series magnet circuit. Very important point to remember. Next point is over voltage compensation. Next compensation is over voltage compensation. Next is over voltage compensation. Doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Over voltage compensation. Over voltage also produces the same effect. എന്തായിരിക്കും? TB which is greater than the TD. If TB it is greater than the TD, എന്തായിരിക്കും? If due to over voltage അല്ലെ, due to over voltage, if TB greater than TD, എന്തായിരിക്കും? Result എന്തായിരിക്കും? Self braking അല്ലെ, self braking, and the എന്തായിരിക്കും? Disc will become slowly comes to zero speed. So how to eliminate this, or how to provide compensation for over voltage? So over voltage compensation is provided by placing shunt path by placing shunt path at shunt magnetic circuit. Point to remember, over voltage compensation it is also provided by over voltage compensation is provided by placing same effect enna, placing ആരാണ്? shunt path in എവിടാ? കാര്യം വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന ഏതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. therefore വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഏത് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും? ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. shunt path in shunt magnetic circuit. Shunt magnetic circuit. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? Here also ഡയഗ്രാം ഏകദേശം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ. ഒരു ലിംബ്, സെന്റർ ലിംബ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? we will provide എന്തായിരിക്കും? here we will provide the shunt path. Therefore the additional flux produced by the over voltage it will diverted through the shunt path അല്ലെ. shunt path കൂടെ എന്താ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകും. then only required flux it will link with the series flux and aluminum disc. That is a over voltage compensation. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, how we are attaining the compensation. That means by providing shunt path in എവിടെ ആയിരിക്കും? shunt magnetic സർക്യൂട്ടും over voltage ആണെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്തായിരിക്കും? by providing shunt path in series magnetic circuit. The next point to remember, temperature compensation. Next compensation is temperature compensation.
temperature compensation. Here here also by placing same concept by here temperature compensation is attained by placing shunt path at here also placing shunt path at ഏത് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഷണ്ട് പാത്ത് at brake magnet at brake ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. Therefore, temperature compensation can be achieved by placing shunt magnet at brake magnet. Shunt path at brake magnet. Next point to remember: to reduce or compensate temperature errors, a special material called mutemp is used. Important point ആണ്. To reduce or compensate temperature errors. To reduce or compensate temperature errors, a special magnetic material called mutemp is used. Mutemp ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. Mutemp is used. So നമ്മൾ മൂന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ പഠിച്ചു. എന്തായിരിക്കും ഓവർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ, ഓവർലോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ. സോ മൂന്നിലും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നിലും ഷണ്ട് പാത്ത് എവിടെയൊക്കെ വെക്കുന്നത് നോക്കുക. അതായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ബ്രേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലും, ഓവർ വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഷണ്ട് പാത്ത് വെക്കുന്നത്? ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലും. എന്തായിരിക്കും ഓവർലോഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഷണ്ട് പാത്ത് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ. Static friction compensation is achieved by provided by copper shading bands. ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചു. Static friction compensation is provided by copper shading bands. So these are all about compensations. Okay. So next topic like forward നമ്മൾ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി, നോട്ടാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ആണ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. The light load adjustment is done at 5% of full load. That means what is meant by എന്താ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്? The light load adjustment is done at 5% of full load. That means നമ്മളിപ്പോ ഈ ലൈറ്റ് ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും? ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ടു അനലൈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ടു ചെക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ അല്ലെ? ടു ചെക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ. That means if light load adjustment is done at 5% of full load എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഞാൻ 5% 100 ആണെങ്കിൽ 100 ആംസ് ആണ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ 5 ആംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 5 ആംസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് എനർജി മീറ്റർ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ എറേഴ്സ്. therefore ലൈറ്റ് ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ്, ഏത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും? 5% ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും ലൈറ്റ് ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ എറർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 5% ഫുൾ ലോഡിന് 5% നമ്മൾ കൊടുത്ത ശേഷം വി വിൽ അനലൈസ് വെദർ ദിസ് എന്തായിരിക്കും, വെദർ ദ ഡിസ്ക് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് ദ ഡിസ്ക് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് there is no frictional error. The next is creeping error. Creeping error is done at 110% of rated voltage at no load. That means if 110 voltage is applied, നമ്മൾ 110 voltage is applied അല്ലെ, 110 volt അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 110 voltage is applied at no load. 110% of full load അല്ലെ, 110% of rated voltage is applied at എന്തായിരിക്കും? no load. no loadൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് 110% അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ലോഡ് എല്ലാം ഓഫ് ആണ് അല്ലെ. ലോഡ് എല്ലാം ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? if disk is not rotating അല്ലെ, if disk is not rotating അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? if disk is not rotating നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? there is no creeping error അല്ലെ.
there is no creeping error. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേ. കാര്യം ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, നോ ലോഡ് സമയത്തും ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, 110% വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. വിത്ത് ലോഡ് എന്തായിരിക്കും, ലോഡ് 0. അപ്പൊ ലോഡ് 0 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാര്യം there is no consumption there. Therefore എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക് is not rotating. 110% വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോഴും നോ ലോഡ് സമയത്ത് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I can confirm that there is no creeping error for my energy meter. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് done at 0.55 പവർ ലാഗ്. എന്തിനാ ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, in order to bring ഡെൽറ്റ is equal to 90 degree. എന്തിനായിരിക്കും ഡെൽറ്റ is equal to 90 degree ചെയ്യുന്നത്, in order to measure the true power. അല്ലെ, സോറി, in order to measure the true power, true energy. എപ്പോഴും പവർ എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. So in order to measure the true energy, ഇതായിരിക്കും, therefore delta is equal to 90 degree. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. Then നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എനർജി മീറ്റർ, ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എനർജി മീറ്റർ phantom loading is used. Phantom loading is used. For testing of energy meter, phantom loading is used. എങ്ങനെയായിരിക്കും phantom loading ചെയ്യുന്നത്? The pressure coil is supplied with rated voltage and the current coil is supplied with reduced rated voltage using variable voltage source. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Therefore പ്രൊസീജിയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 5SH അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ അല്ലെ, 5SH അഥവാ പ്രഷർ കോയിൽ ഇതായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഇതായിരിക്കും, ഈ സപ്ലൈഡ് വിത്ത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ. അടുത്ത എന്തായിരിക്കും, കറണ്ട് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, സീരീസ് ഇതായിരിക്കും, 5SC അല്ലെ, ഇതായിരിക്കും സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് എന്തായിരിക്കും, സപ്ലൈഡ് വിത്ത് current coil is supplied with എന്തായിരിക്കും, reduced voltage. This is the procedure for doing the testing in a phantom loading. ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തായിരിക്കും, ഷണ്ട് കോയിൽ ഈസ് എന്തായിരിക്കും, ഇൻ phantom loading ഷണ്ട് കോയിൽ is supplied with ഏത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജും. സീരീസ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, സീരീസ് കോയിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് is supplied with reduced voltage using variable voltage. പറയാൻ പറ്റും. Points to remember, due to phantom loading power losses and cost is reduced. Due to phantom loading എന്തായിരിക്കും, power loss and cost is reduced. Due to phantom loading power loss and cost is reduced. It is mainly used for large rating energy meter. It is mainly used for testing of large rating energy meter. Mainly used for testing of large rating energy meter. It is used for testing of large rating energy meter. So that is about testing of energy meter. So എന്താണ് ലൈറ്റ് ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് ലാഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു. Then for testing of energy meter we are using phantom loading അല്ലെ. In phantom loading എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, the pressure coil is supplied with rated voltage and the current coil is supplied with reduced voltage ആണ് നമ്മൾ phantom loading നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So that's about testing of energy meter. Then some important formulas energy formulas related to energy meters. Formulas related with energy meter. Formulas related to energy meter. Energy E is equal to എന്താ പറ്റും, VI cos phi by 1000 അല്ലെ, ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും, T by 3600. വേറെ ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സിലാണ്, എന്തായിരിക്കും, V in വോൾട്ട് ആണ്, I in ആംസ് ആണ്, എന്തായിരിക്കും, ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. ഇത്രയും എന്തായിരിക്കും, ഇത്രയും കിലോ വാട്ട് അവർ. That is the first point, first energy, first formula.
where t in seconds കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ അവറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ 3600 ചെയ്തത്. കിലോവാട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 10,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ, എനർജി മീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ്. എനർജി മീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് K is equal to എന്തായിരിക്കും? റവല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ, റവല്യൂഷൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ, റവല്യൂഷൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? റവല്യൂഷൻസ് പെർ എന്തായിരിക്കും? VI cos phi by 1000 into T by 3600. Then third formula എന്തായിരിക്കും? error is equal to measured value minus true value that is equal to VI into sin of delta minus phi, which is a measured value, minus VI cos phi. And VI common എടുത്താണ്, VI into sin of delta minus phi minus cos phi. Then fourth one, percentage energy meter error. Percentage energy meter error is equal to energy recorded by energy meter. Energy recorded by energy meter minus true energy divided by true energy. Divided by true energy. Then next, percentage creeping error. Percentage creeping error is equal to number of revolutions due to creeping. Number of revolutions due to creeping by number of revolutions due to actual load by number of revolutions due to actual load into 100% percentage creeping error. So ഈ points important ആണ്. എന്തായിരിക്കും? What is energy meter constant, what is error, what is energy meter error, percentage energy meter error and percentage creeping error. സാധാരണഗതിയിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറേഴ്സർ എനർജി മീറ്റർ, കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, then testing നമ്മൾ പഠിച്ചു. So tomorrow we will do some problems. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പോകാം. Okay, thank you.